Bapak, Ibu yang kami hormati, kami selaku keluarga besar dari Sinergis Gula Nusantara mengucapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Bertindak selaku imam pada pagi hari ini yaitu Ustadz Hasan bin Hasim Bafasir dan khotib Ustadz Husni Mubarak LC. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah salat Idul Fitri kami akan dilaksanakan. As-salatu jami'ah. Tes. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا wa subhanallahi bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini adalah hari kebahagiaan bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini kaum muslimin merayakan Idul Fitri. Setelah sebelumnya berjuang 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan puasa 1 bulan penuh, dengan melaksanakan salatul tarawih, qiyamul lail, qiraatul Quran, memberikan makan kepada orang yang berpuasa dan amal kebajikan yang lainnya. Berjuang penuh. Pada hari ini kita berbahagia, kita bergembira, kita kembali merayakan Idul Fitri. Kembali kita memakan makanan yang disediakan. Kembali kita memakan kembali yang sebelumnya 1 bulan penuh kita berpuasa. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika ia berbuka puasa. Saat ini kita berbuka puasa. Setelah sebelumnya 1 bulan penuh kita berpuasa. Pada hari ini kita kembali makan, kembali melaksanakan sesuatu yang pada bulan puasa kita dilarang. Hari ini kita diperbolehkan untuk makan. Itulah adalah hari kebahagiaan kita. Kemudian hari kebahagiaan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Puasa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berkali-kali lipat, bahkan tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu. Seluruh amalan anak Adam itu akan kembali kepadanya, kembali kepada masing-masing yang melakukannya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan balasan kepadanya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara ganjaran orang yang berpuasa dengan amalan-amalan yang lainnya? Karena di dalam ibadah puasa terdapat banyak kebaikan yang tidak ada pada ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama, bahwa orang yang berpuasa
ia meninggalkan sesuatu yang memang tadinya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan makan dan minum yang sebenarnya memang boleh makan dan minum. Kemudian meninggalkan syahwat, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ini sebenarnya boleh, namun ia tidak melakukannya di bulan suci Ramadan. Dan juga di dalam ibadah puasa ada nilai-nilai keikhlasan. Karena ketika seorang berpuasa, maka keikhlasannya lah yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang melihat. Kita tidak bisa membedakan antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Maka dari sini puasa memiliki nilai yang sangat tinggi. Dan juga nilai yang berikutnya adalah bahwa di dalam puasa itu ada nilai kesabaran. Sabar menahan diri dari makan dan minum, sabar menahan diri dari syahwat, sabar menahan diri dari hal-hal buruk, dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Mereka semua akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas karena kesabaran mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perhitungan, tanpa terbilang, tidak akan terbatas pahalanya. Ya. Dan juga puasa ini sangat erat kaitannya dengan Al-Qur'an. Puasa juga disebut dengan syahrul Qur'an. Oleh karena itu, orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam ayyu rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Nanti puasa mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya dari makan dan minum dan dari syahwat pada siang hari bulan Ramadan. Fasyafi'ni fihi. Ya, berikanlah izin kepadaku untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Wa yaqulul Qur'an. Al-Qur'an juga nanti akan mengatakan, mana'tuhu an-naum bil-lail fasyafi'ni fihi. Aku telah melarangnya, aku telah mencegahnya ia tidur di malam hari karena ia membaca Al-Qur'an. Ia menghidupkan malam-malamnya dengan membaca Al-Qur'an. Maka berikanlah syafaat kepadanya. Qala fayushfa'ani. Maka keduanya diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Subhanallah. Ini adalah keutamaan orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Qur'an. Nanti pada hari kiamat puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Dan juga keutamaan yang begitu besar yang kisah ini pernah dikisahkan oleh sahabat Nabi SAW, Talhah bin Ubaidillah. Ketika itu ada dua orang pemuda yang soleh dari Bani Qudha'ah. Mereka berdua suatu saat melakukan perang, ya, melaksanakan perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu satu di antara mereka meninggal dunia, gugur di medan jihad. Kemudian yang satunya tidak meninggal, mendapatkan kemenangan. Kemudian 1 tahun kemudian orang ini meninggal dunia karena sakit. Kemudian sahabat Talhah bin Ubaidillah bermimpi. Ketika itu Talhah berada di depan pintu surga bersama dua orang tersebut. Kemudian dari dalam surga dipanggillah orang yang wafat karena sakit terlebih dahulu, dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Kemudian berikutnya dipanggil orang yang mati syahid. Kemudian setelah itu dari dalam surga juga mengatakan, wahai Talhah bin Ubaidillah, engkau belum saatnya untuk masuk surga. Kemudian Talhah bin Ubaidillah terbangun, kemudian menceritakan mimpinya ini kepada para sahabat. Lalu para sahabat terheran-heran. Para sahabat tidak percaya dengan kisah itu. Mana mungkin, ya, orang yang meninggal karena sakit masuk surga terlebih dahulu dibandingkan orang yang berjihad mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang yang mati syahid memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Orang yang meninggal di medan perang, ia mati syahid, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dipanggil masuk surga terlebih dahulu adalah orang yang meninggal karena sakit tersebut. Kemudian kisah ini sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya.
Kemudian para sahabat bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya, apakah orang yang sakit itu meninggal ya 1 tahun setelah orang yang mati syahid?" "Ya, benar wahai Rasulullah. Orang tersebut telah melaksanakan ibadah puasa, menghidupkan bulan Ramadan dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jarak antara dia, ya, orang yang berpuasa dengan orang yang berjihad, jaraknya lebih jauh dari langit dan bumi." Ya, artinya mereka lebih berhak masuk surga dibandingkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang berpuasa itu memiliki keutamaan yang sangat agung, bahkan bisa mengalahkan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Pada 1 bulan Ramadan kemarin, apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Seberapa besar ibadah kita yang kita lakukan di 1 bulan Ramadan kemarin? Apakah kita sudah maksimal melaksanakan ibadah puasa ataukah masih belum? Ibadah apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Apakah kondisi kita sama dengan sebelum bulan suci Ramadan? Ataukah kita memang bertambah iman kita? Ya, baca Al-Quran kita lebih banyak daripada sebelum Ramadan. Kita berbagi, kita memberikan sedekah kepada orang-orang, kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, dan seterusnya. Ini perlu evaluasi diri kita masing-masing. Kita merefleksi diri kita masing-masing. Sejauh mana ibadah puasa bisa merubah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Karena ya, para ulama menyebutkan ada 4 golongan atau kriteria manusia, ya, ketika hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah golongan yang paling buruk, yaitu mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala baik di luar bulan suci Ramadan ataupun di bulan Ramadan. Ia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Ini adalah manusia yang paling buruk yang ada di muka bumi ini. Golongan yang paling buruk. Kemudian golongan yang kedua adalah mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala di luar bulan suci Ramadan, namun tatkala masuk bulan suci Ramadan ia tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Ia menyia-nyiakan bulan Ramadan. Maka ini juga disebut manusia yang buruk. Namun masih lebih mending daripada yang pertama, karena ia masih mengenal Allah Subhanahu wa taala di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, orang yang bermalas-malasan beribadah di luar bulan suci Ramadan, namun tatkala memasuki bulan Ramadan ia bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari bulan suci Ramadan ia kembali bermalas-malasan. Ia hanya bersemangat beribadah di bulan suci Ramadan saja. Ini disebutkan oleh para ulama sebagai Ramadaniyun, atau orang yang hanya beribadah di bulan suci Ramadan. Ini juga kondisinya tidak baik. Kemudian kondisi yang keempat atau kriteria muslim yang keempat adalah mereka yang bersemangat beribadah di luar bulan suci Ramadan, dan ketika memasuki bulan suci Ramadan ia lebih bersemangat lagi karena memanfaatkan momentum Ramadan itu. Ini adalah manusia yang paling baik. Ini adalah manusia yang sangat istimewa karena ia bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan suci Ramadan, pada bulan suci Ramadan lebih bersemangat lagi. Ini adalah pertanyaan untuk kita masing-masing, dan yang mengetahui jawabannya adalah kita. Kita kira-kira berada di golongan yang mana? Apakah berada di golongan yang pertama, naudzubillah min dzalik, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala baik di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, ataukah kita berada di golongan yang kedua, mengenal Allah di luar bulan suci Ramadan, ketika memasuki bulan Ramadan kita menyia-nyiakannya? Ataukah kita golongan yang ketiga yang hanya bersemangat di bulan suci Ramadan saja? Ataukah kita memang golongan yang keempat? Ini kita semua yang bisa menjawab, hati kita yang bisa menjawab. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa menjawabnya. Ya, di hari yang bahagia ini, ya, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah sesuatu yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri sejatinya adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki yang begitu banyak.
kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan maksimal di bulan suci Ramadan. Dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Artinya kesempatan untuk melakukan kebaikan lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Setan yang mengganggu kita lebih sedikit, lebih minim, bahkan tidak bisa mengganggu kita. Kita bisa lebih leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Seorang muslim tentunya harus berbesar hati bahwa amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping kita optimis bahwa ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus khawatir kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun ibadah. Seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada roja, ada harapan bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga harus ada kekhawatiran, harus ada rasa takut bahwa amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita tidak ujub, supaya kita tidak sombong. Ya, salah seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Mu'alla bin Al-Fadl menceritakan tentang kondisi sahabat terdahulu. Kanu yad'una Allah sittata ashhur ay yuballighahum Ramadan, thumma yad'unahu sittata ashhur ay yataqabbala minhum. Dahulu para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka ada rasa takut, rasa khawatir kalau amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berdoa selama 6 bulan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika memasuki Idul Fitri, mereka para sahabat juga saling mendoakan, dan doa mereka adalah doa supaya diterima amal ibadahnya ketika bulan suci Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mereka saling mengucapkan demikian. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, amal ibadah saya dan amal ibadah kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, dan juga yang terpenting adalah istiqamah. Kita setelah keluar dari bulan suci Ramadan bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta. Istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan untuk istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, amalan yang terus menerus meskipun hanya sedikit. Kita bisa melakukan sedikit tapi terus menerus, itu lebih baik daripada kita melakukan suatu amalan yang banyak namun jarang-jarang yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lalu bagaimanakah kiat atau cara agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala selepas bulan suci Ramadan? Kita harus menjaga spirit ibadah kita di luar bulan suci Ramadan sebagaimana kita melakukannya di bulan Ramadan. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan amalan yang wajib. Ya, amalan yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sekali-kali meninggalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla farada faraid fala tudayyi'uha wa harrama hurumat fala tankihuha wa hadda hududan fala ta'taduha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau menyia-nyiakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa sesuatu yang haram, maka janganlah engkau melanggarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa aturan dalam syariat ini, janganlah engkau melanggarnya. Kemudian yang kedua, merutinkan amal sunnah yang ringan. Amalan sunnah apa saja yang ringan yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Kita memiliki kelebihan harta, maka bersedekahlah. Kita memiliki kelebihan waktu untuk salat sunnah rawatib, lakukanlah salat sunnah rawatib. Kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun di malam hari, maka bangunlah di malam hari, lakukanlah salat. Kita mampu beribadah puasa sunnah, maka lakukannya, lakukanlah puasa sunnah. Puasa Syawal 6 hari bulan suci Syawal, bulan Syawal, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ya, ini sebagaimana salat sunnah rawatib, ada qabliyah dan ada ba'diyah.
Sama halnya seperti puasa, ada qobliyah yakni puasa pada bulan Sya'ban, kemudian ba'diyahnya puasa 6 hari bulan Syawal. Apa saja yang bisa kita lakukan, amalan sekecil apapun maka lakukanlah. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga keistiqomahan kita selepas Ramadan adalah berteman dengan orang yang solih. Ini juga sangat penting, menjaga pertemanan. Karena kata pepatah Arab, as-sahibu sahib, teman itu bisa menarik kita, imma ilal jannah wa imma ilal nar, bisa menarik kita ke surga, bisa menarik kita ke neraka, bisa mengajak kita kepada kebaikan, bisa mengajak kita kepada keburukan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seorang itu tergantung temannya, maka lihatlah kepada siapa kita berteman, dengan siapa kita berteman. Ini sangatlah penting, berteman dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang keempat, yang akan membantu kita untuk terus istiqomah adalah tidak luput berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menjadi hamba yang istiqomah. Kita jangan pernah membanggakan diri kita bahwa kita bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Ya, kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keistiqomahan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin masuk surga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Nabi mengerjakan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Ini Nabi mengajarkan doa kepada kita. Atau doa yang lainnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan setelah salat, Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa syukur kepadamu. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, mengajarkan doa kepada kita, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan, agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima baca Al-Qur'an kita, menerima sedekah kita, menerima zakat kita dan seluruh amal kebajikan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Kami ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal a'idina wal faizin. Taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu